اکبر کبیرہ۔ حضرت وہاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ کانا فی زمنی موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان جس کا عادت بگڑا ہوا تھا، جو گناہ اتنا کرتا تھا کہ لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے، یعنی اتنے گناہ کیے اس نے کہ کسی گناہ کو چھوڑا نہیں، سارے کے سارے گناہ ایک طرف سے اس نے کیے، شراب کیا، ڈاکہ زنی کیا، چوری کیا، زنا کیا، یعنی ساری گناہوں کو ایک طرف سے اس نے دھڑلے سے سارے گناہ کیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ دھڑلے سے گناہ کرتا ہے اور اسے افسوس تلک نہیں ہوتا، اسے جلا وطنی کیا جائے، چنانچہ اس شخص کو، اس نوجوان کو بستی والوں نے باہر نکال ڈالا، کہا کہ تو ہمارے بستی سے چلا جا، تو یہاں سے دفع ہو جا، تیری وجہ سے ہم بھی عذاب کے چپیٹ میں آ جائیں گے، تیری وجہ سے ہم بھی عذاب کے گھیرے میں آ جائیں گے، تیری وجہ سے ہم بھی اللہ کے غضب کے دائرے میں آ جائیں گے، لہذا تو چلا جا یہاں سے۔ بھگا دیا۔ اس نوجوان نے، لوگوں نے بھگایا تھا، وہ درد، وہ دکھ تھا دل میں، دل ٹوٹا ہوا تھا، جنگل کا رخ کر لیا، جنگل کا رخ کر لیا، جنگل پہنچا۔ اب جنگل پہنچ کر کے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں، نظر اٹھائے دائیں طرف، دور دور تک کوئی سہارا نہیں، بائیں طرف اٹھایا نظر، دور دور تک کوئی سہارا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں کہ جنگل میں کیا کھانا، کیا پینا، کیسے رہنا، کوئی پرسان حال نہیں۔ چنانچہ اس کی توجہ، اس کا جو توجہ ہے، اس کا جو دھیان ہے، وہ اللہ کی طرف بٹنے لگا، وہ توجہ اللہ کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اب دھیرے دھیرے اللہ سے دوستی ہونے لگی اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ ربا، یقیناً میں گنہگار ہوں، یقیناً میں نے گناہ کیا ہے، میں اقرار مجرم ہوں، میں جرم کا اقرار کر رہا ہوں کہ واقعی میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بندہ تو تیرا ہی ہونا، لیکن بندہ تو تیرا ہی ہونا، انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ یہاں میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بولنے چلا ہوں، شاید انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل فإن تطرد فمن یرحم سواک۔ انہوں نے جملہ کہا ہوگا کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے بچا۔ خاندان والوں نے بھی دھتکار دیا، گھر والوں نے بھی دھتکار دیا، بستی محلے والوں نے بھی دھتکار دیا، سارے کے سارے لوگوں نے مجھے بھگا دیا، میں نے جنگل کا رخ اختیار کیا ہے۔ ربا، اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، لیکن بندہ تو تیرا ہی ہونا۔ اگر تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اگر تو نے میری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا، ساری لغزشوں پر پردہ ڈال دیا، تو تیری عزت میں ذرہ برابر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ربا مجھے معاف فرما دیجیے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول فرمائی، وہ وفات پا گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں، میرا ایک دوست، میرا ایک ولی وفات پا گیا ہے، اس کی کفن دفن کی تیاری کرو۔ اور سن لو موسیٰ، ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کر دینا کہ اس کے جنازے میں جو بھی شرکت کرے گا، اس کی جنازے میں جو بھی شریک ہوگا، اس کا جنازہ جو بھی پڑھے گا، ان تمام کی چاہے کتنے بھی گناہ ہو، سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जंगल पहुंचे, नहलाए धुलाए, कफन पहनाए। अब जनाजा की तैयारी है, लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। वो बड़ा सस्ता सौदा था ना, ये ऐलान हो गया था ना कि कितने भी गुनाह हो इस शख्स का जनाजा पढ़ लो, गुनाह माफ हो जाएंगे। सस्ता सौदा था। लोगों का हुजूम हो गया, लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली। चुनांच जनाजे तैयार है, जनाजा लोगों का भीड़ है। तो किसी कहने वाले ने कहा, जरा हम देखें तो सही ये कौन सी शख्सियत का जनाजा है जिसके जनाजे पर मगफिरत का वादा है, जरा हमें दिखाओ तो सही। चुनांचे मुंह जब खोला गया को क्या देख रहा है कि वही गुनहगार शख्स है जिसको हमने बस्ती से भगाया था, जिसको हमने गुनाहों की वजह से, जिसको हमने ये कहकर भगाया था कि तेरी गुनाहों की नहुसत के चपेट में हम भी आ जाएंगे, तेरी गुनाहों की वजह से अल्लाह के अजाब के दायरे में हम भी आ जाएंगे, तेरी गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी में हम भी दाखिल हो जाएंगे, लिहाजा तू चला जा। ये तो वही नौजवान है। चुनांच मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन रब्बा से अर्ज किया, रब्बा ये लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनहगार था, इसने बहुत सारे गुनाह किए थे। अब तू कह रहा मेरा वली है, अब मैं क्या करूं, मैं तशवीश में पड़ गया हूं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, वाक़ियतन ये गुनहगार था, वाक़ियतन ये खताकार था, वाक़ियतन ये लग़्ज़िशों वाला था, लेकिन जब सबने इसको दुत्कार दिया, सबने इसको टुकरा दिया, इसने जंगल का रास्ता अपनाया, जंगल का रुख इख्तियार किया, जंगल पहुंचा। जिसको सबने छोड़ दिया हो उसे मैं भी छोड़ दूं तो मेरी खुदाई की खुदाई क्या बाकी है। मैं अल्लाह मैंने माफ कर दिया, और इसकी जनाजे में जो लोग भी शरीक होंगे सबके गुनाहों को मैं माफ फरमा दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला माफी के बहाने ढूंढते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदों को अपने पास बुलाने के बहाने ढूंढते हैं। मेरे भाइयों, अपने रब से माफी मांग लो, अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाओ, अपने रब के हुजूर पहुंच जाओ, आओ जारी कर लो, गिरिया जारी कर लो। वो सारे की सारे खताओं को माफ फरमाने वाली जात है, वो सारी की सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाली जात है। आज हम हैं कि हमने दूरी बना रखा है, आज हम हैं कि हमने दूरी इख्तियार कर रखा है। हमें अपने गुनाहों की लज्जतों में हमें अल्लाह को छोड़ दिया है, अल्लाह तबारक व तआला को पसे पुश्त हमने डाल दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह से लौ लगा लो, यही कामयाबी की दलील है। वरना अगर दुनिया के अंदर दुनिया की सारी जायदाद, सारी दौलत, सारी धन, सारे के सारे इकट्ठा हो जाए, लेकिन अल्लाह नाराज हो तो वो सारे के सारे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। एक बुजुर्ग का वाकया मुझे याद आ गया। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। उनको अपनी बुजुर्गी पर फख्र था कि मैंने बहुत इबादत किए हैं, मैंने बहुत तहज्जुद पढ़े हैं, मैंने बहुत सारे इशराक, चाश्त, अव्वाबीन पढ़े हैं। अपने इबादत पर फख्र था। जब इस दुनिया से अपने मालिक हकीकी को जा मिले तो किसी अपने मुरीद के ख्वाब में आए और पूछा। जब उनका मामला रब करीम के सामने हुआ तो फरिश्तों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो फरिश्ते ने कहा कि तेरे पास कुछ है इवज में देने के लिए? कहा बहुत सारे इबादत है। कहा कहाँ है? कहा ये देखो मेरे इतने सारे इबादत है। चुनांच फरिश्तों ने वो सारे इबादत ले लिए और एक घूंट पानी दिया, एक घूंट। अब उस बुजुर्ग ने फरिश्ते से कहा कि भाई मेरे इतने सारे इबादत है, जिंदगी के इतने सारे तहज्जुद है, इतने सारे नेक आमाल है मेरे, मुझे एक घूंट पानी मिल रहा है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि हाँ इतने आमाल इतने सारे हैं, इतने सारे आमाल हैं, इन आमाल के बदले में
एक कतरा, एक घोट क्या, एक कतरा पानी भी तुझे नसीब नहीं हो सकता है। यह रब करीम का इशारा है कि मैंने तुझे एक घोट पानी दे दिया। इसलिए अपने अमाल पर नहीं इतराओ मेरे भाइयों। आजकल हमारे हालात क्या बने हुए हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं तो औरों को हम जहन्नमी समझने लग जाते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, औरों को हम छोटा और नकारा समझने लग जाते हैं। हमें इन सारी बातों से बाहर निकलना होगा, अपने रब करीम से रिश्ता मजबूत करना होगा, अपने रब करीम से ताल्लुक मजबूत करना होगा।